Namaste and good morning, children. What topic we are dealing? We are dealing with geometry. What is the spelling of geometry? Geometry. Geometry. Geometry meaning? Geometry means to describe about the shape, size or length of any object. Right? So, in this we have dealt with point, line segment, and ray, isn't it? We have dealt with point, line segment and ray. And also we have discussed about polygons, open figures and closed figures. Let us see few examples. What is the shape of this clock? This is round in shape, right? This is round in shape. Now can you see the arms of this? This is the short arm and this is the long arm. In the middle you can see a point. So short arm, point, and this is in the form of a ray. This also is a ray. Point and two rays. Two arms of a clock represents rays. Okay, this is a circle. And what about this? This is also a circle. Can you see the center? Can you say what is the center of this? I just say the sticker, wherever the sticker is placed, this is called the center. Now see this clock. This is a watch. This is also is round and this is also a circle. You can see the center. This is a point and two arms of a clock are seen. So this is in the form of two rays. Okay, clear? Now, you all know this is a circle. Let us draw a circle. Okay, this is a circle. Now, what is the center of this? When I ask you where is the center means, what you will say? Is this the center? Is this the center? Or is this the center? No. Now how to know where the center lies? Now what is this? This is a point. Point ekkudundi idi? Point ekkudundi? Ee circle ki lopadundi. Avuna? Lopada means inside. Inti lopala ani ela antamu? This is circle lopada. Circle. Kabatti inside the circle antam. Where is the point? The point is inside the circle. Idi circle ki avtala vaipu. This means outside. The point is outside the circle. ఈ inside ki outside ki two names ఇచ్చాం. జామెట్రికల్ వర్డ్స్ అన్నమాట. జామెట్రీ లెసన్లో ఈ వర్డ్స్ని ఇన్సైడ్ అవుట్ సైడ్ అని కాకుండా ఇంటీరియర్ ఎక్స్టీరియర్ అంటాం. ఇంటీరియర్ ఎక్స్టీరియర్ అంటాం. సో ఓకే, ఎక్కడ తరచూ వాడే పదాలు ఇవి. ఇంటీరియర్ ఎక్స్టీరియర్ ఎక్కడ వాడతామంటే ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ అంటాం. ఎక్కడ కొత్త ఇల్లు మనం కట్టించుకునేటప్పుడు ఇంటీరియర్ డిజైన్ బాగా చేయించుకున్నాం అంటారు. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్? ఇంటీరియర్ ఇంటి లోపల ఏవైతే ఫర్నిచర్ ఉన్నా కానీ లేదా సీలింగ్స్ ఉన్నా కానీ దీనికి బాగా డిజైన్ చేయించుకుంటారు. సో దట్ ఈస్ ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఈ సర్కిల్లో పాయింట్ ఇన్సైడ్లో ఉంది కాబట్టి, లోపల ఉంది కాబట్టి ఇంటీరియర్ అంటాం. అవుట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్టీరియర్ అంటాం. ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావాలి, లోపల బయట బాగానే ఉంది,
లోపల ఉంటే ఇంటీరియర్ అని, బయట ఉంటే ఎక్స్టీరియర్ అని అన్నారు. అండ్ వాట్ అబౌట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద సైడ్? ఇక్కడ ఉంటే సర్కిల్ మీద ఉంది, సర్కిల్ మీద ఉంది పాయింట్. ఏం చేస్తా, ఏమంటావు ఇప్పుడు? ద పాయింట్ ఈస్ ఆన్ ద సర్కిల్. ద పాయింట్ ఈస్ ఆన్ ద సర్కిల్ అంటాం. ఓకే, సర్కిల్ ఇన్సైడ్ అంటే ఇంటీరియర్ అంటాం, అవుట్ సైడ్ అంటే ఎక్స్టీరియర్ అంటాం. ఇఫ్ ద పాయింట్ లైస్ ఆన్ ద సర్కిల్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద పాయింట్ ఈస్ ఆన్ ద సర్కిల్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు సెంటర్ ఎలా కనుక్కుంటాం? You all know this is a circle. So what I'll do is, now I'm going to fold this circle. ఓకే, ఈ ఫోల్డింగ్ మెథడ్ ఎక్కడ చేసాము అంటే 3rd స్టాండర్డ్లో షేప్స్ చెప్పేటప్పుడు లైన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అని చెప్పుకున్నాం. అక్కడ వస్తాయి. ఎందుకు? నేను ఏం చేశాను, సర్కిల్ని ఎగ్జాక్ట్గా మధ్యలోకి ఫోల్డ్ చేసి చూస్తే ఈ రెండు కూడా ఓవర్లాప్ అయ్యాయి. ఒకదాని తర్వాత ఒకదాని మీద ఒకటి కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా 2 హాఫ్స్ మ్యాచ్ అయ్యాయి. దీన్ని ఏమంటాము? లైన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ చెప్పుకున్నప్పుడు దీన్ని ఏమన్నాము? లైన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అని చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ నేను ఏమంటాను? మధ్యలోకి ఇలా ఫోల్డ్ చేశాను. దీన్ని ఏమని అంటాను నేనంటే? ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది? హాఫ్ కదా, హాఫ్ మూన్లా కనిపిస్తుందా? దిస్ ఈజ్ ఫుల్ మూన్. మధ్యలో కట్ చేస్తే హాఫ్ మూన్, అవునా? సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సెమీ సర్కిల్. సర్కిల్లో హాఫ్. ఈ హాఫ్ ఎలా వచ్చింది? రెండింటిని ఎగ్జాక్ట్గా ఫోల్డ్ చేస్తే ఇదేమైంది? ఇదొక సెమీ సర్కిల్, ఇదొక సెమీ సర్కిల్ కదా. one circle is divided into how many circles? How many semicircles? One full circle is divided into 2 semicircles. ఎన్ని? 2 semicircles. ఒక ఫుల్ సర్కిల్లో ఎన్ని సెమీ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది ఏ షేప్లో ఉంది? జామెట్రీ బాక్స్లో ఏ షేప్లో ఉంది? దిస్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ ప్రొట్రాక్టర్ అంటాం. ఎందుకు? ఆ ప్రొట్రాక్టర్ని యాంగిల్స్ మెజర్ చేయడానికి వాడతాం. ప్రొట్రాక్టర్ ఉంటుంది, ఈ షేప్లో ఉంటుంది, ఒక టూల్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ ప్రొట్రాక్టర్ ఆర్ ఏ సెమీ సర్కిల్. ఏంటిది? సెమీ అంటే హాఫ్ సర్కిల్. ఫుల్ సర్కిల్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 హాఫ్ సర్కిల్స్. ఆ హాఫ్ పేరు సెమీ, SEMI, సెమీ సర్కిల్. సరే టీచర్, మీరు సెంటర్ గురించి చెప్పి ఇలా ఫోల్డ్ చేశారు, సెంటర్ ఏది అని అడిగిన సెంటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇక్కడ ఉంటుందా, ఇక్కడ ఉంటుందా? తెలియదు. ఇంకా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే, ఇప్పుడు ఇంకో విధంగా ఫోల్డ్ చేస్తున్నాను. చూడండి, సర్కిల్కి ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంటాయో తెలుసా మీకు? దేర్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ, అంటే చాలా ఉంటాయి. ఎంతవరకు ఇలా ఫోల్డ్ చేసినా అన్ని లైన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ మధ్యలో ఫోల్డ్ చేశాను. ఫోల్డ్ చేస్తే ఏమైంది? ఇక్కడ ఒక లైన్ వచ్చింది చూసారా? దాన్ని నేను మార్క్ చేసుకుంటాను. ఫస్ట్ ఈ ఫోల్డ్ చేశాను, సో ఈ లైన్ వేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఈ ఫోల్డ్ చేశాను, ఈ లైన్ వేసుకున్నాను. ఇప్పుడు సెంటర్ ఎలా చెప్తున్నానంటే, ఎక్కడైతే జాయినింగ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో ఫస్ట్ ఎలా ఫోల్డ్ చేశాను? ఇక్కడ. ఎలా ఫోల్డ్ చేశాను? ఇక్కడ. సో బోత్ ఆర్ మీటింగ్ ఎట్ 1 పాయింట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సెంటర్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సెంటర్. సెంటర్ ఆఫ్ వాట్? సెంటర్ ఆఫ్, ఇది దేని సెంటర్? ఇది సర్కిల్ యొక్క సెంటర్. ఇది దేని సెంటర్? సర్కిల్ యొక్క సెంటర్. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే ఇంకెక్కడ ఫోల్డ్ చేసినా సరే పాయింట్
అక్కడే వస్తుంది. మీటింగ్ పాయింట్ ఎక్కడైతే ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు వచ్చిందో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఆర్ డయామీటర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ డయామీటర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ది డయామీటర్. ఓకే, ఈ లైన్ ఏదైతే ఫోల్డ్ చేసేటప్పుడు వచ్చిన లైన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డయామీటర్ అంటాం. మరి టీచర్ మరి ఇది డయామీటర్ అవుద్దా ఇది డయామీటర్ అవుద్దా? బోత్ ఆర్ డయామీటర్స్. ఓకే, ఇందులో ఏది తీసుకున్నా ఇది డయామీటరే అవుతుంది. అర్థమైందా? క్లియర్గా మీరు ఫోల్డ్ చేసి చూడండి. ఒక సర్కిల్, టేక్ వన్ బ్యాంగిల్ ఆర్ రౌండ్ ప్లేట్ అండ్ ట్రేస్ ఇట్ ఆన్ పేపర్. పేపర్ మీద ట్రేస్ చేసి చిన్న చిన్న ప్లేట్స్ ఉంటాయి కదమ్మా, ఆ ప్లేట్స్ని లేదా పేపర్ ప్లేట్స్ ఈజీగా ఉండవు కాబట్టి ఫస్ట్ పేపర్ ప్లేట్ పెట్టి ఆర్ స్టీల్ ప్లేట్ పేపర్ మీద పెట్టి ట్రేస్ చేయండి. చుట్టూతా పెన్సిల్తో గీయండి. వచ్చిన దాన్ని కట్ చేయండి. కట్ చేస్తే ఇలా మీకు సర్కిల్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? సెంటర్ కోసం ఏం చేయాలి? ఇలాగా ఫోల్డ్ చేయండి, తర్వాత ఇలాగా ఫోల్డ్ చేయండి. ఎక్కడైతే 2 మీటింగ్ పాయింట్స్ వస్తుందో మధ్యలో అది సెంటర్ అవుతుంది, సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ది డయామీటర్స్ ఆఫ్ ది సర్కిల్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్లోని ఓకే మిక్స్డ్ బ్యాగ్లోని పేజ్ నెంబర్ 92 డూ ద 5th Roman అండ్ 6th Roman. 5th Roman అండ్ 6th Roman. అందులో ఏంటున్నాయంటే డ్రాయింగ్ లైన్ సెగ్మెంట్స్. నేను చెప్పుకున్నాం కదా క్లాస్లో లైన్ సెగ్మెంట్స్ ఎలా డ్రా చేయాలో. అక్కడ సెంటీమీటర్స్ ఇస్తాడు, దాన్ని బట్టి యూ హ్యావ్ టు మార్క్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ఆల్సో ది ఎండింగ్ పాయింట్ అండ్ డ్రా ఎ స్ట్రైట్ లైన్. Isn't it, children? If there are any doubts, you can ask. Thank you.